Yes. Ante we restrict ourselves to the ideal gas. We restrict ourselves to the ideal gas. We restrict ourselves to the ideal gas. Let's say pressure. Expression for pressure అన్నది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. మామూలు బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అంటే మనకు ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద మాలిక్యూల్స్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఫోర్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం ఉంటుంది కాబట్టి వస్తుంది. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం పర్ యూనిట్ ఏరియా, అంతేనా? సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 1 molecule, then 1, 2 molecules, 2, n molecules will be there, then we can calculate that. So let's see, I am calculating that change in pressure ఎంత వచ్చింది మనకి ఇందాక, change in momentum when the molecule is going with a momentum mu. Let's say it is going along x axis, so one direction. So when it is reflected back with the same, that is mux, but the change in momentum that is important, that is 2 mux. అంతేనా మనకు వచ్చేది, that is the 2 mux. Now I am assuming that let's say the gas contained in a container, the gas is contained in a container, each side length will be L container. So the volume వచ్చేస్తుంది మనకి, so side length will be L, side length is L, so volume of the container will become L cube. Then what is the area of container? L square. So area will be is equal to L square. Cube కాబట్టి చాలా సింపుల్, then it is study will be. Now molecule can have all the directions. It can move along x axis, it can move along y axis. That is velocity of the molecule, let's say u only I will put. It can have x component, it can have y component, even it can have z component of velocity. Okay, then what is the u square will come here? So u square will be is equal to u x square plus u y square plus u z square. X square plus y square plus z square, అంతేనా? So this is the simple, the molecule is going, let's say the molecule is going ఇలా వెళ్ళి హిట్ అయి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది, అంతేనా? సపోజ్ ఒక్కసారి హిట్ అయింది, ఇక్కడ హిట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ హిట్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ మళ్ళీ గోస్ బ్యాక్, అంతేనా? ఒకసారి వాళ్ళకి హిట్ అయింది అనుకో, మళ్ళీ హిట్ అవ్వడానికి మళ్ళీ కొలిజన్ జరగడానికి వెళ్ళి మళ్ళీ రావాలి, అంతే. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి, వెళ్ళడానికి వెళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి వెళ్ళు, టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బి 2L, అంతేనా? సో ఇప్పుడు హౌ మెనీ కొలిజన్స్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ పర్ యూనిట్ టైం, అంతేనా? యా. సో అక్కడ మనము ఆ టైం ఇంటర్వెల్ రాసేయచ్చు మనం. ద టైం ఇంటర్వెల్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్, ఎట్లా రాయొచ్చు మనం, ద టైం ఇంటర్వెల్ డెల్టా టీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, so distance traveled is 2L and speed will be ux. Let's say it is going along x direction అనుకుందాం, that is this is the time interval, time gap. The number of collisions per unit time, దీన్ని collision frequency అంటాం. Collision frequency, that is 1 by delta t, that will come as ux upon 2L, అంటే కదా కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు వచ్చే. సో నౌ క్యాలిక్యులేట్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ మాలిక్యూల్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై మాలిక్యూల్ ఏమొస్తుంది మనకు, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఏమో 2mux డివైడెడ్ బై ఏరియా ఏమో పుట్ L స్క్వేర్, డెల్టా టీ ఏమో 2L by ux. Then 2 cancel, I'll get here mux square divided by L cube. Okay, this is because of the one particle, so one particle. Now what about second particle, third particle, fourth particle and all those things? The net force will become, because of the m same, L cube same andarki. So first particle u1 x square, second particle u2 x square,
third particle u3x square and so on nth particle. అంతేనా మనం, because all are going in the same direction and hitting, all are going, so force will be same, F1 plus F2 plus F3, force will be added. Do one thing, multiply with n and divide with n, m into n divided by L cube, so u1x square plus u2x square plus u3x square plus and so on u square nx. దీన్ని యావరేజ్ వాల్యూ అంటామా, average value of x component, then force will become m n by L cube, average value of x component of velocity. But I already said you, x component ki enta priority untudo, y direction ki enta untudo, z ki ante untadi. So u square will be is equal to ux square plus uy square plus uz square. So from here, if I take the u square average will be is equal to u square x plus u square y plus u square z. మరి ఇదెంత ఉంటుంది, ఇదెంత ఉంటుంది, ఇదెంత ఉంటుంది, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ. సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ux స్క్వేర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే uy స్క్వేర్ కూడా యావరేజ్ వాల్యూస్ కదా ఇవి, అర్థమైనా, యావరేజ్ వాల్యూస్ ఇవి 1/3 ఆఫ్ u స్క్వేర్, 1/3 ఆఫ్ u స్క్వేర్ అంతే కదా. యావరేజ్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేయలేవు, అంటే టోటల్ 100 ఉంది. సో ఇటు ఎంత ఉంటుంది, ఎక్స్కి ఎంత పోతుంది, వైకి ఎంత పోతుంది, జడ్కి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ థర్డ్ 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 1/3 1/3 1/3. సో రీప్లేస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టేసి మనం 1/3 ఆఫ్ యూ స్క్వేర్. చూసావా, స్టాటిస్టికల్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ. సో లెట్స్ పుట్ దట్, సో లారేజ్ దిస్, ఐ విల్ పుట్ దట్, నో నీడ్ టు నోట్ డౌన్ ఆల్ దిస్, మనకంత అవసరం లేదు, డెరివేషన్ ఏం అవసరం లేదు. సో దెన్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దే, దెన్ ఫోర్స్ విల్ బికమ్ m and L cube, that is 3u square. But what is L cube? అంతేనా. ఇప్పుడు మనము ప్రెజర్ రాస్తున్నామా, ఫోర్స్ రాస్తున్నామా, డైరెక్ట్ ప్రెజరే రాసేస్తున్నామా, లేదు ఫోర్సే కదా. ఫోర్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఏంటి, ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ బై టైమే. ఏరియా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫోర్స్ ప్రెజర్ రాసేటప్పుడు వస్తుంది. సో ఈ ఎల్ స్క్వేర్ ఫ్యాక్టర్ రేట్ చేసి ఓన్లీ ఎల్ వరకే ఉంటుంది, ఎల్ స్క్వేర్ తర్వాత పెడదాంలే, ఎల్ వరకే ఫోర్సెసే యాడ్ చేస్తున్నాం మనం, ఇది ఎల్. ఓకేనా. ఇప్పుడు కావాలంటే మనం ప్రెషర్కి పోదాం. నౌ ప్రెషర్, నౌ ప్రెషర్, ప్రెషర్ ఆన్ దట్ వాల్, అన్ని హిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, దట్ ఈస్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్ ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసాం డివైడెడ్ బై ఏరియా. ఆ ఫోర్స్ అనేది మనకు వచ్చింది ఇందాక, దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్. ప్రెషర్ విల్ బికమ్ m n, ఏరియా అంటే ఎల్ స్క్వేర్, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు 3 L క్యూబ్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఎల్ క్యూబ్, వాల్యూమ్. సో ఎల్ క్యూబ్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడియల్ వాల్యూమా, రియల్ వాల్యూమా. ఎల్ క్యూబ్ అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ కదా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కాదు కదా. కానీ మనం ఐడియల్ తీసుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్ ఫర్ అన్ ఐడియల్. సో దట్ ఈస్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 1/3 m into n. n is the number of molecules and m is the mass, that is the total mass. సో టోటల్ మాస్ అన్న పెట్టు, ఇంకా లేకపోతే అట్లా పెట్టు. దిస్ ఈస్ యూ స్క్వేర్. సి యూకి యావరేజ్ చేసి స్క్వేర్ చేయడం వేరు, యూ స్క్వేర్కి యావరేజ్ చేయడం వేరు, గుర్తుపెట్టుకో, రెండు వేరు వేరు. మనం తీసుకుంటుంది ఇది స్క్వేర్ తర్వాత యావరేజ్, బీ కేర్ఫుల్. యా, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ KTG, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ KTG. ఇంకొద్ది బాగా రాయాలంటే PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2తో మల్టిప్లై చేసి 2తో డివైడ్ చేయి. అటు 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి 2/3 అయింది. m ఇంటూ యూ స్క్వేర్ బై 2, హాఫ్ mv స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ కూడా అంటామా. ఎందుకని, ఐడియల్ గ్యాస్కి ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ ఉండదు కదా, దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ, వీ కెన్ కాల్ ఇట్. సో 2/3 ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ఏం చేయాలి మనం, యావరేజ్ ఎనర్జీ. అది కూడా యావరేజే కదా మనం రాయాల్సింది. సో దిస్ వీ కాల్ యాజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ KTG. అంటే KTG ఒక అజంప్షన్స్ అన్ని పెట్టుకొని
కష్టపడి లాస్ట్ డిరైవ్ చేసింది ఏంటంటే అది. ఓకేనా, నువ్వు ఇవే రాసుకో అంతే. సో అవన్నీ అవసరం. సో ప్రెషర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ప్రెషర్ బై కేటీజీ. సో ప్రెషర్ బై కేటీజీ అంటే కేటీజీ ఏమిస్తుంది ప్రెషర్కి, ఫస్ట్ ఫోర్స్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత ప్రెషర్ వచ్చింది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కేటీజీ. సో వాట్ ఈజ్ యావరేజ్ హియర్? హియర్ యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఆర్ యావరేజ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ రెండు ఒకటే, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కాబట్టి. సో హియర్ E is equal to 1 by 2 m E square. This is known as average kinetic energy of gas. This simply is called average energy of the gas. Average energy of gas, that is total energy. Antena? Average energy of gas. So this is what actually the KTG. Now combine this with ideal gas. Now combine this with ideal gas. So combine this expression with the ideal gas equation. So what is ideal gas equation? Ideal gas equation em rastam manam, PV is equal to nRT, that is n by Na into RT. N by Na into RT, that is 1/3 of m u square, that is PV is equal to em వచ్చింది నాకు 2/3 of ఏదైనా రాయొచ్చు, 2/3 of average energy, that is equal to n by Na into RT. So that will be is equal to R by Na. What is R by Na? What is R by Na? That is equal to Boltzmann constant. సో దీని నుంచి నాకు R by Na బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, సో n ఇక్కడ రాసేస్తే, kb అక్కడ రాస్తే into T, and of course we can write like this 3/2. So 3/2 NKT. So this is average energy of the gas. This is average energy of gas. What is the average energy of each molecule? So అంటే n molecules కి ఎంత ఉందయా, ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ కి ఎంత వస్తుంది, బై n కదా. వాట్ అబౌట్ ఫర్ ఈచ్ మాలిక్యూల్? ఈచ్ మాలిక్యూల్ కి. సో దట్ ఈస్ యావరేజ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ డివైడెడ్ బై n. అంతేనా? సో n తో డివైడ్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? 3/2 kT. So this can be written as like this: half kT plus half kT plus half kT. So what is the importance of this? Half kT, half kT, half kT. Here we are taking a molecule. How many degrees of freedom it has? The degree of freedom అంటే ఆ పార్టికల్ ఎక్కడుంది అని చెప్పడానికి అసలు మినిమం ఏమేం చెప్పాలి, దాని x ఎంత, దాని y ఎంత, దాని z ఎంత చెప్పాలి. సో ఇఫ్ ఐ సే సమ్ x, ఇఫ్ ఐ సే సమ్ y, సపోజ్ x equal to 2, y equal to 3, z equal to 4, we can locate it. సో దాన్ని ఏమంటామంటే 3 coordinates are required to completely specify it. దాన్ని 3 degree of freedom అని అంటాం. ఓకే, now the particle can move along x, can move along y, can move along z. Then what is the average energy can possess for each degree of freedom? For each mode అంటారు. How many modes it can travel అంటే 3 modes it can travel అని. So for every mode what is the energy? So half kT, half kT, half kT. So for along this, how much energy you are getting? Half kT. For this mode, how much energy you are getting? Half kT. For this mode, how much energy you are getting? That is kT. Okay. So ఫైనల్గా కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది ఒక ప్రెషర్కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది. దాన్ని నేను ఏం చేసిన,
కంబైన్ విత్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ తోటి కంబైన్ చేసిన, అలా కంబైన్ చేసిన తర్వాత నాకేమొచ్చింది, సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ వచ్చేసి 3/2 టైమ్స్ NKT. గ్యాస్ కన్సిస్ట్ n మాలిక్యూల్స్ కాబట్టి ఈచ్ మాలిక్యూల్కి ఎంత ఎనర్జీ వచ్చిందంటే 3/2 KT. దాన్ని కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేసిన, దట్ ఈస్ 1/2 KT. ఇట్ హ్యాస్ అ ఛాన్స్ టు హ్యావ్ ఎనర్జీ అలాంగ్ x యాక్సిస్ because it has x component of velocity. It has a chance to have energy y because it has a y component of velocity. దాన్ని ఏమంటారంటే how many ways, the number of modes అంటారు. how many ways అన్న number of modes of, for example మనము number of modes of vibrations అంటాం. when you play the guitar, number of modes of vibrations అని. so here the molecule can have 3 modes. for every mode how much energy it has? 1/2 KT, 1/2 KT, 1/2 KT. Will it depends upon the mass? No. Will it depends upon pressure? No. Will it depends on volume? No. It's absolutely depends upon the temperature. అంటే టెంపరేచర్ అనేది అంటే ఏంటి ఫైనలీ? ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్ అనేది, అసలు టెంపరేచర్ అనే వర్డ్ మాట్లాడాలి అంటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అన్ ఎనర్జీ. వాట్ ఇస్ ఆరిజిన్ అంటే థర్మల్ ఎనర్జీ. వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ టెంపరేచర్ దెన్ దెర్ ఇస్ ఎ థర్మల్ ఎనర్జీ. దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే, దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎనర్జీ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఇట్ కేమ్ ద ఎనర్జీ. అంటే నువ్వు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనే కదా మాట్లాడుతుంది. ఫ్రమ్ వేర్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ కేమ్? ఇట్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ T, టెంపరేచర్. దట్స్ వై ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దిస్ ఇస్ PV, దెన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ ఎనర్జీ. దెన్ దీనికి ఇంకా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం రాస్తున్నావు? NRT. ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ. సో దట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద థర్మల్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ అనేది ఎనర్జీని బేస్ చేసి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద థర్మల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో P క్లియర్, ప్రెషర్ అంటే ఏంటో, V వాల్యూమ్ అంటే క్లియర్, సో T క్లియర్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్లియర్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దాని ప్రెషర్ బై KT అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో మనం రేపు కావాలంటే దీని నుంచి డిడక్షన్స్ రాబడదాం. ఆల్ ది ఈక్వేషన్స్ విచ్ కెన్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్ బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, అవగాడ్రోస్ లా, గ్రామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూషన్, ఇవన్నీ దీని నుంచే వచ్చేస్తాయి. అంతేనా? దిస్ వెన్ వి క్లబ్ దిస్ టు ఆల్ ద స్టోరీస్ విల్ కమ్. ఓకే, సో టుమారో విల్ ఎలాబరేట్ మోర్ వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్కి సో ఎనర్జీ అయితే రాసేస్తాంలే. దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ, యావరేజ్ ఎనర్జీ ఇట్ కెన్ పాసెస్ అనే దాన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, యావరేజ్ ఎనర్జీ, దట్ విల్ బి టుమారో. సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ ద ప్రెషర్. ఓకే, నోడు. బెటర్ మనం